नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा गाँ प्रेम भारी मिठार चतुर्थ भाग पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणिंतु कहानी को शुणी सारापर लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को केवे भूलिएनि। एबे चलतु आग को शुणा। संगे संगे कहले सूरज तो माँ को कहीदे कथा मो नातुनी बहु आसिया कथा आउ महेश्वर पाखु फोन कर। सबुठु बड़ कथा होची सुधाकर को शीघ्र कह आसी मते देखा करिवे। मोर भी तांको सहित अनेक कथा कहिबार अछि। सूरज खाली हाँ हाँ करी चली थाए ना से जेजेमाँ को कथा को टाली पारुछि ना से स्वप्ना को भूली पारुछि। कौन करिबो खाली जहा त्रिशंकु अवस्था को धारण करी रहिछि। से भाबुथाए स्वप्ना तुमे सतर कण मो जीवन साथी होई परिबनी। तुमे कौन मो गोपन नायिका होई रही जीवो ना मु तुम कथा काहाकू कहि पारुछि ना तुम कथा न कहि रही पारुछि। सतरे मो मुंड किछि काम करुनी। महेश्वर बाबू ए कथा शुणी संगे संगे संदीप बाबू पाखक फोन करी सब कथा जणाइले। संदीप बाबू शुणी अति खुशी हो गले आउ कहले माउसींकर एते देह खराब हो गला हेले तू मते किछि भी जणाइलु नहीं। अरे आगकू परा आमे दुई समुदी हेबा ए भितरे एते दूरत्व बोध रहिबा ठीक नुही। महेश्वर कहले अरे ना ना सेमिति किछि नुही। अरे मु तो एते व्यस्तरे रहुथिली जे मो मुंड किछि काम करू नथुला। संदीप कहले एथर माउसी तो भल हो गले टिके तो खुशी हो आउ मु जेते शीघ्र हेबो झियो को धरी जाउची तापरे जेते शीघ्र हेबो बाहाघर पई कथा हेबा। सुधाकर मौसा को कहिदेबु मु तांको कथा पचारथुली बोली जहा भी हेले आम बापा चली गला परे से आम बापांको समान। से जणे बयोज्येष्ठ लोक तांको कथा मानी आमे चलिले आमर निश्चय मंगल हेबो। तेणु सबू काम करिया पूर्व तांकु पचारि निश्चय करिबा। अरे आउ गोटे कथा शुण सुधाकर मौसांक नातुणी स्वप्नार बाहागर हेला ना नहीं कारण से इभार अंतरंग बांधवी थिला। तू तो आग ग्राम छाड़ी सहर रे रहिलु तापर मु किछि वर्ष ग्राम रे रहिली। से समय स्वप्ना आउ इभा दुई जण को क्षणे मात्र छाड़ी रही पारु नथले। दुई जण गोटिए जगार प्राय सबु काम करुथले। केते दिन इभा जाई स्वप्ना घरे रहुथिला तो आउ केते दिन स्वप्ना आसी आम घरे रहुतला। आउ मो धर्मपत्नी माने तो भाउज स्वप्ना को बहुत भल पाती। तार कारण होची स्वप्ना तो सबुठारु भल झियो थिला। ता सहित तार बापा आउ माँ को बहु छोट बेलू हराइथिला। तेणु सेइथिपाई खाली इभा नुहे आमे समस्ते ताको बहुत भल पाऊ। आजिकाली ए परिवर्तनशील दुनिया रे ता भली झियोटे मिलिबा भी कष्ट। से जहा घर को जीव ता घर पूरी उठिब। महेश्वर कहले तू सांग जहा कहलु ता निराट सत्य अटे। स्वप्नार बाहाघर ए पर्यंत होइनी। देखिबा इभा आउ सूरजर बाहाघर करि सारिया परे स्वप्नार बाहाघर मिसिकी करिदेबा। कारण सुधाकर मौसा बहुत बुढ़ा हो गलेनी तथापि से बहुत बाधा विघ्न को अतिक्रम करी ताकू बापा माँ उभयंकर स्नेह दे आज बड़ करिसेंती आउ ताकू मध्य सुंदर व्यवहार देइछंती। ए पर्यंत भी से तांको कर्मरु विच्युत होई नाहंती। तेणु तांकू आमे आमर पारु पर्यंत साहाय्य करिबा उचित। संदीप कहले तू व्यस्त हनी मु गले सबु काम हेबो। ताहले ए सबु खुशी खबर आग तो भाउज को जणाई दिए मु ताकू कहिबी कौन से आसी पहुँची गलानी। मो ठारू फोन नहीं कथा हो बोली कहूची ने टिके कथा हो जा। तापरे संदीप को पत्नी कथा होइचंती महेश्वर बाबू सहित आउ कहिचंती मो समुदुणी को मोर नमस्कार जणाई देबो। एमिति दुई बंधु कथा होई फोन रखिले। तापरे महेश्वर सबु कथा महेश्वर तांको जणाइले। महेश्वर ता सबु कथा सूरज आउ सासू निर्मला देवी को आगरे कहिले। निर्मला देवी एई कथा सुनी भारी खुशी हो जाउथांती। तांकर एई खुशी को देखि सूरज निज खुशी को आजी गोपन नायिका करी सबुदिन पई गोपन करी रखी देउछि। सते जेमिति से आजी नीलकंठ पालटी जाइछि। सबु जहर को से आजी एका पान करिछि ना काहा घरे किछि कहि पारुछि ना सबु देखि सुनी से कथा सबु को सही पारुछि। तापरे श्रवण फोन कला भाई मु गली आसिला परे भारी व्यस्त लागुछि आउ जेजेमां कथा सुनिया परठु मो मन आउ एठी लागुनी। कौन करिबी क्लास सरिया परे मु आजी घर को जाउछि। बापा भी मो सहित जिबे कारण जेजेमां को देखिया पई बहुत इच्छा हलानी। सूरज कहले अरे तो बिना मते जमा भी भल लागुनी। तुमे शीघ्र सबु आस मु तुम दुहिंकर अपेक्षारे रहिली। तापरे सूरज ता बेडरूम को जाई
ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଫୋନ୍ କଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେଥର ଫୋନ୍ କଲିଣି, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ଫୋନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରୁନଥିଲ? କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ଧରୁନଥିଲ ନା? ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ଦେହ ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ମୋତେ କାହିଁକି ଜଣାଇବ? ମୁଁ ବା ତୁମର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭୁଲି ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବ? ସୁରଜ କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତୁମେ ମୋତେ ସତରେ କ'ଣ ଭୁଲି ପାରିବ? ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲି ଆଉ କାହା ସହିତ କ'ଣ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ? ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି କହିଦେଉଛ। ତୁମ ମନ ଆଉ ଆଖିର ଭାଷାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବେ ମୋ ହୃଦୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଅବଲୋକନ କରିପାରୁଛି। ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ସତ କହୁଛ ତାହା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଅ ଆଉ କେତେ ଭକ୍ତି କର। ସେଇ ସବୁର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଆଜି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତୁମେ କେଉଁ ଧାତୁରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବିନି। ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ତାହା କର। ମୁଁ ତାହେଲେ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି। ସୁରଜ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ପୁଅଟିଏ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଖି ତାର ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଉଥାଏ। କ'ଣ ବା କରିବ? ଯିଏ ବୁଝିବା କଥା ସେ ତ ବୁଝୁନି। ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନା ଆଜି ତା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଜି ସେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସୁରଜ ଫୋନ୍ ରଖି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ତା ମନଟା ଯେମିତି ମରିଯାଇଥାଏ। ଏପଟେ ସ୍ୱପ୍ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ବଳି ପକାଇ ଆଜି ସେ ସୁରଜର ଗୋପନ ନାୟିକା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତାର ବି ମନ ମରିଯାଇଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ସେ ସବୁ କରୁଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମନଟା ତାର ଯେମିତି ତା ପାଖରେ ନଥାଏ। ତା ମନର ମଣିଷ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। କ'ଣ କରିବ? ତଥାପି ମନକୁ ବୁଝାଇ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ବାନ୍ଧୁଥାଏ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଶ୍ରବଣ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ତୁମକୁ ଭଲ କଲେନି ଯେ ମୋ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦମ୍ଭ ବଳକୁ ମୋତେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତୁମେ ଭଲ ହେଲନି ଯେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଲି। ମା ଆଉ ପୁଅ ବସି ବହୁ ସମୟ କଥା ହେଲେ। ସେଇ କଥା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ସୁରଜର ବାହାଘର। ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କର ଭାରି ଚିନ୍ତା କେମିତି ତାଙ୍କ ନାତି ହାତକୁ 2 ହାତ ହେବ ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ବାବାରେ ତୁ ଯଦି ପାରୁଛୁ ଶ୍ରବଣର ବାହାଘର ବି ସାରିଦେଲେ ହେବ। ମହେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମା ସୁରଜ ପାଇଁ ସିନା ଝିଅ ଆମର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ଶ୍ରବଣ ଲାଗି ଝିଅ ତ ଖୋଜା ହୋଇନି। ଆଉ ବାହାଘର କେମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେବ ବୋଲି କହୁଛ? ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ମହେଶ୍ୱର ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି। ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସେ ଝିଅ କଥା ପଚାରିବି ଆଉ ତାପରେ ବାହାଘର କଥା ହେବା। ତୁ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଡାଇନିଂରେ ବସ। ତାପରେ ବସି ସେଇଠି ଆମେ କଥା ହେବା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଜେମା ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସି ଡାଇନିଂରେ ହାଜର। ତାପରେ ଜେଜେମା ତାଙ୍କର କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଆମର ତ ସୁରଜର ବାହାଘର ଏବେ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ଏକା ସହିତ ସୁରଜ ଆଉ ଶ୍ରବଣର ବାହାଘର କରିଦେବା। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେ, ମା ତୁମେ ପରା କହୁଥିଲ ତୁମ ନଜରରେ ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି କିଏ? ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ସେ ଝିଅଟି ହେଉଛି ସୁଧାକରଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱପ୍ନା। ହଠାତ୍ ଏକଥା ଶୁଣି ସୁରଜ ନିଜକୁ ସେଠାରେ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରୁନଥିଲା। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ତା ଦେହ ଯେମିତି ଜଳି ଯାଉଥିଲା। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମନା କରିବାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରବଣ ବି ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଜେଜେମା ତୁମେ ଗ୍ରେଟ୍, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ମୁଁ ସିନା ତୁମକୁ କହିଦେଲି, ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗ ସୁଧାକରଙ୍କ ଆଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହୋଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ହେଲେ ଏକଥା ଶୁଣି ସୁରଜ ମନଟା ପୂରା ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ତାକୁ କେକରିବ ଆନ। ଯିଏ ଯାହା ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପକାଇଥାଏ ସେ ସେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ବି ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ବା ନଥାଉ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନର ଗତିଟା ଏକ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ନଦୀ ପରି। ସିଏ କେତେବେଳେ ଯେ କେଉଁଆଡ଼େ କିଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରିବ ତାହା ଅବା କିଏ କହିପାରିବ? ତାପରେ ଜେଜେମା ସୁରଜକୁ କହିଲେ, ବାବା ତୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ସୁଧାକର ଜେଜେଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଏ ବିଷୟରେ ବିଷାଦ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତାପରେ ସୁରଜ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସ୍ୱପ୍ନା ଘରେ।
ସ୍ୱପ୍ନା ହଠାତ୍ ସୁରଜକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ତୁମେ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ସୁରଜ କହିଲା, ଏବେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଆଉ ଥରେ କହିଲ? ମୋ କାନ ଏ କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ ବେକାର କଥା, ତୁମେ ଆଗ କହିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ସୁରଜ କହିଲା, ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ମୋତେ ଜେଜେମା ପଠାଇଛନ୍ତି ସୁଧାକର ଜେଜେଙ୍କୁ ଡାକି ନେବା ପାଇଁ। ଜେଜେମାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ମୋତେ ଏଠାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ଆଉ ସୁରଜ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସୁଧାକର ବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୁଧାକର ବାବୁ ସୁରଜକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ସୁରଜ, କ'ଣ ଆମ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ସୁରଜ କହିଲା, ଜେଜେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ, ଏମିତି ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ଭାଉଜ ମୋତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପଠାଇଲେ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରୁଛି ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସୁଧାକର ବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କ ଘରେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ। ତାପରେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୁଧାକର, ତୁମକୁ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମାଗିବୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ଦେବ ତ? ସୁଧାକର କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଥରେ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନାର ହାତ ମୋ ସାନ ନାତି ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ, ତୁମେ ଆଉ ମନା କର ନାହିଁ। ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ, ସୁରଜଙ୍କର କ'ଣ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଛି ନା କ'ଣ? ହଠାତ୍ ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ବାହାଘର ଠିକ୍ କଲ ଯେ? ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନାହଁ? ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ, ନା ଭାଉଜ, ମୁଁ ଏ କଥା ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୋତେ କିଏ କାହିଁକି କହିବ ଯେ? ତେବେ ଭଲ ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକାଥରକେ ବାହାଘର ହେବ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଅଛି। ତଥାପି ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ତ, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱପ୍ନା ସହିତ କଥା ହେବି, କାଲି କହିବି। ତଥାପି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ସୁରଜ ନେଇ ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ସୁଧାକର ବାବୁ ସୁରଜକୁ କହିଲେ, ବାବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ଦିନଠାରୁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ତୁମେ ବଞ୍ଚାଇଥିବାର ଶୁଣି ମନେ ମନେ ତୁମକୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଲାଗି ତୁମକୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳା ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମନ ଟିକେ ମାନୁନଥିଲା। କାରଣ ତୁମେ ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ରହିଗଲି। ତାପରେ ଆଜି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତୁମର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ହଉ ଭଲ ହେଲା। ସୁର ତାଙ୍କ କଥା ସେମିତି ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ଶୁଣୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥାଏ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ତା ମନଟା ଯେମିତି ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥାଏ। ହେଲେ କାହାକୁ କହିବ ତା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆଉ ତା ଗୋପନ ନାୟିକା କଥା, ଯେ କି ସୁଧାକର ଜେଜେଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯେ କି ତା ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଆସି ଘର ହୋଇଗଲା ଆଉ ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ସୁଧାକର ବାବୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସୁରଜ ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ଟିକେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ନଦୀ ପାଖରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେମିତି ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନା ସହ କେବଳ ସେଇ କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତା ମନଟା ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାଏ, ଖାଲି ଭାବୁଥାଏ, ମୋ ଗୋପନ ନାୟିକା ପୁଣି ମୋ ସାନ ଭାଇର ବଧୂ ସାଜିବ, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ଆଉ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ନା ବି ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏମିତି ବହୁ ସମୟ ଭାବି ଭାବି ରହିଗଲା ସିନା, ହେଲେ ଏହାର କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବାବୁ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏପଟେ ସୁଧାକର ବାବୁ ଘରେ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ବସାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ମା ରେ, ତତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତୁ ରଖିବୁ ତ? ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ଜେଜେ, ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି ମୋତେ କୁହ ଆଗ। ତୁମେ ଏମିତି ହେଲେ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେବ। ତୁମେ ହିଁ ତ ମୋର ସବୁ କିଛି। ତୁମ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି। ତୁମେ ମୋତେ ଯେମିତି କହିବ ଆଉ ଯାହା ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତୁମ କଥା ସେମିତି ମାନିବି। ଏବେ ତ କୁହ। ତାପରେ ଜେଜେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୋତେ ନିର୍ମଳା ଭାଉଜ ଡାକିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? ସିଏ ତୋତେ ତାଙ୍କ ଘରର ବୋହୂ କରିବେ ବୋଲି ମୋ ଠାରୁ ମତାମତ ମାଗୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଯେ ମୋ ନାତୁଣୀ ସହିତ କଥା ହେବି, ମୁଁ କହିବି। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ତୋ ପାଟିରୁ ହଁ କି ନା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିବି। ସ୍ୱପ୍ନା ଜାଣିନି ଯେ ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ତାର ବାହାଘର ଲାଗିଛି ବୋଲି। ସେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା।
ଜେଜେଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ଆଉ କିଛି ନ ଶୁଣି ଜେଜେଙ୍କୁ ହଁ କହିଦେଲା। ତାପରେ ଜେଜେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଶୁଭ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ହେଲେ ସୁରଜ ମନଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଏ ବାହାଘରରେ ରାଜି ହେବା କଥା ଶୁଣି ସେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନା ଯେ ଏମିତି କରିବ ତା'ର କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ହଠାତ୍ ସୁରଜ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସ୍ୱପ୍ନା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଆଉ କହିଲା, ସ୍ୱପ୍ନା, ଏଥର ତୁମେ ଖୁସି ତ? ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ, ତୁମ ଗୋପନ ନାୟିକା ଆଜି ତୁମ ପତ୍ନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁରଜ କହିଲା, ଆଜି ଯଦି ସେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଚାନ୍ଦକୁ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ସତରେ କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ପାଇ ଖୁସି ନୁହଁ? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଚାନ୍ଦ ନୁହେଁ? ସୁରଜ କହିଲା, ତୁମେ ତ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗର ଚାନ୍ଦ, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ଅଗଣାକୁ ଶୀତଳ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବନି। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରବଣର ଅଗଣାକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ତା ଜୀବନରେ ତୁମେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଯେ? ଜେଜେଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭାବିଲି ସତରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ତାଜମହଲ ମୁଁ ଗଢ଼ିପାରିଛି। ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ତାଜମହଲରେ ଆଉ କିଏ ଶାହାଜାହାନ ହୋଇ ରହିବ, ମୁଁ ଏହାକୁ କଦାପି ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ସୁରଜ କହିଲା, ତୁମେ ପରା ବୁଝାଇ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଇଭାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଅ ବୋଲି କହୁଥିଲ। ମୋତେ ତ ବୁଝାଇ ଦେଲ। ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ଜେଜେଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନି ନା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅନି? ତେଣୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଉଛ ତୁମେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ବୁଝିଯାଅ ଆଉ ଜେଜେଙ୍କ କଥା ରାଜି ହୋଇଯାଅ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛେ। ଦେଖ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଦେଖିବ ଆମ ଏ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। ସୁରଜ ସିନା ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସତରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଆଉ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ କହୁଛି। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରେମ ମୋଠାରୁ ଆଉ ଦୂରେଇ ଯିବନି ତ? ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଶ୍ରବଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ଭାଇ, ମୋ ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନା ଠିକ୍ ହେବ ତ? ତୁ କହ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି? କାରଣ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନା ସିନା ଗ୍ରାମରେ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ସେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା। ତାପରେ ଝିଅଟିଏ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ଏମିତି ଝିଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ତେଣୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ୱପ୍ନା ଭଳି ଝିଅ ଆମ ଘରକୁ ପୂରାପୂରି ଠିକ୍। ଏଥର ସ୍ୱପ୍ନା ବିଷୟରେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ତାହା ତୋତେ କହିଲି। ତୋ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ଭାବନା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ତୁ ଏବେ ମୋତେ କହିବୁ। ସୁରଜ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କହିବି? ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଯାହା ଭାବିଛୁ ତାହା ସବୁ ଠିକ୍। ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭଳି ଝିଅଟିଏ ମିଳିବା ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସେ ତ ଝିଅଟିଏ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ବହିଯାଉଥିବା ନଦୀ। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ନଦୀ ଭଳି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ ବହିଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରିଥାଏ। ଆଉ ଆମ ଘର ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଝିଅ। ମୋ ମତରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ବୁଝି ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିବ, କାରଣ ସେ ଆମ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମ ଘରକୁ ସେ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ଆଉ ଆମ ଘର ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଚାଲିବ। ତା ନାଁ ସିନା ସ୍ୱପ୍ନା, ସେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ। ଯାହା ହେଉ, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ। ଆଉ ବା କ'ଣ କହିବି ତା ବିଷୟରେ? ଯେତେ କହିଲେ ବି ତା ବିଷୟରେ ସବୁ କମ୍ ହେବ। ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମା ମହେଶ୍ୱତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଦୁଇ ଭାଇ ବସି କି ଗପ କରୁଛ? ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିଲି କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲ? ମୋତେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ କରିବନି ତୁମ ଗପରେ? ସୁରଜ କହିଲା, ନା ମା, ସେମିତି କିଛି କଥା ହେଉନଥିଲୁ। ଏମିତି ଶ୍ରବଣ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନା ବିଷୟରେ କିଛି ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ତ ଏତେ ତା ସହିତ ମିଶିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏହି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତା ସହିତ ଯେତିକି ମିଶିଛି, ସେ କେଉଁଭଳି ଝିଅ ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ କହୁଥିଲି। କ'ଣ, ସେ ମୋ କହିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଓ ପରଖିଛି ମଧ୍ୟ। ମହେଶ୍ୱତା କହିଲେ, ତା ଭଳି ଝିଅଟିଏ ପାଇ ଆମେ ସବୁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବୁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପରିବାର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ଆଉ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇ ରହିବ। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ସବୁତକ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଦେଇଦେବ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଇଭା ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରଖ, ନହେଲେ ଭାଇ ରାଗିଯିବ ଯେ। ନା କ'ଣ ଭାଇ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଆଉ ମା, ସନ୍ଦୀପ ଅଙ୍କଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଆମ ଘରକୁ କେବେ ଆସିବେ? ଆଉ କେବେ ପୁଣି ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେବ? ସୁରଜ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛୁ? ତାଙ୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ସେମାନେ ଯେବେ ଠିକ୍ ଭାବିବେ ସେବେ ଆସିବେ। ତୁ ଯଦି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ତାହେଲେ ତୋ ବାହାଘର ଆଗ କରିଦେବା।
ତାପରେ ମୋ ବାହାଘର ହେବ। ସେମିତି କରିବା। ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମହାଶ୍ଵେତା କହିଲେ, ଆରେ ସୁରଜ, ତୁ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ। ତୋ ବାହାଘର ନ କରି ଆଗ ତା ବାହାଘର କରିବୁ? ଏଇଟା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତ ଜେଜେମା ଯଦି ଏଇ କଥା ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ରାଗିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି। ତୁମେ 2 ଜଣ ଆସ। ତାପରେ 2 ଭାଇ ଗଲେ। ସେ ଗଲାବେଳକୁ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସୁରଜ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଗଲା ପରେ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଫୋନ୍ ରଖିଲେ। ଆଉ ସୁରଜ ଓ ଶ୍ରବଣକୁ କହିଲେ, କାଲି ଆସି ସନ୍ଦୀପ ଓ ତାର ପରିବାର ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତୁମେ 2 ଜଣ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ବାପା, ସୁରଜ ଭାଇ କାହିଁକି ଯିବ? ମୁଁ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଠିକରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଆସିବି। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେ, ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ସୁରଜ ଯିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାଲି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେଦିନ ରାତିରେ କାହା ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସକାଳ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ହେଲେ ସୁରଜ ମନରେ ଟିକେ ବି ଖୁସି ନଥାଏ। ସେ ସେମିତି ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ବସିଥାଏ, ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବା କ'ଣ କହିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଉପରେ ଉପରେ ହସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ ତାର ପୋଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ମନ ପୋଡ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ପୋଡ଼ିଗଲେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। କେବଳ ଯାହାର ମନ ପୋଡ଼ିଯାଏ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଶ୍ରବଣ ବାହାରିଲା ସନ୍ଦୀପ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଦୀପର ପରିବାର ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରବଣ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରି ଆସିଲା। ସନ୍ଦୀପ କିଛି କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଇଭା ପ୍ରଥମେ କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ସୁରଜ? ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ଶ୍ରବଣ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ଇଭା କହିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସୁର ନିଜେ ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନ ଆସି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ସୁରଜଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ଆସିଲେନି। ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ମନ ମରିଗଲାଣି। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ଭାଉଜ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା। ଇଭା କହିଲା, ମୋତେ ଏବେଠାରୁ ଭାଉଜ ଡାକନି, ବାହାଘର ପରେ ଡାକିବ। ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ କେବଳ ଇଭା ବୋଲି ଡାକ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ। ବାଟ ସାରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଯାଉଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସନ୍ଦୀପ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତି। ସନ୍ଦୀପ ଯେତେ ଆମେରିକାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନଟା କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ଆଡ଼େ ରହିଯାଇଥିଲା। ଦେହ ଆମେରିକା ଆଉ ମନ ଓଡ଼ିଶା। ଗ୍ରାମ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଇଭାକୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସତରେ ସେହି ପରିବେଶକୁ ଯେତେଥର ଦେଖିଲେ ବି ଆଖି ସେଥିରୁ ଫେରୁନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଜନନୀ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମି ଏ 2 ଜଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେ ସହରୀ ହେଉ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମିର ମୋହ ଆଉ ସେଠି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ତାହା ଆଉ କେଉଁ ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳାରେ ମିଳିନଥାଏ। କାରଣ ଜୀବନର ପରିପୃଷ୍ଠତା ତାରି ପାଖରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ କଥାଟା ସନ୍ଦୀପ ଆମେରିକାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେ, ଶ୍ରବଣ, କେଉଁଠି ହେଲଣି? ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ବାପା, ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛୁ। ଆହୁରି ଆମକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। କାରଣ ସନ୍ଦୀପ ଅଙ୍କଲ କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ। ସେ ବାଟସାରା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବେ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେ, ସେ ତ ଛୋଟବେଳୁ ସେମିତି। ସେ ପରା ପ୍ରକୃତିର ପୂଜାରୀ। ଯେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟିଏ ଦେଖିବ ସେଇଠି ସେ ଅଟକିଯିବ। ସେଠି କିଛି ସମୟ ରହି ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆଉ ତାକୁ ପରଖି ତାପରେ ସେ ଯାଇ ଯିବ। ତାର ସେଇଟା ଛୋଟବେଳୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଦେଲୁ। ସନ୍ଦୀପ, ଆରେ କହ। ମହେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ କହିବି, ତୁ ସେ ପିଲାଳିଆମି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ପାରିଲୁନି। ଆଜି ବି ସେଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିବି ଥକି ନ ପଡ଼ି ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତୋତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ। ସନ୍ଦୀପ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି। ତାପରେ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଅଟକିଗଲେ ସନ୍ଦୀପ। କ'ଣ କରିବେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରି ଯାଇପାରୁନଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଲେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେମିତି ନାଲି, ନେଳି, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ତୁ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ତୋର ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସ୍ୱପ୍ନା ଗାଁରେ ବଢ଼ିଛି, ଇଭା ଆମେରିକାରେ ବଢ଼ିଛି। କିଏ କେମିତି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।
सतरे कौन सूरज को इभा बाहा हब ना स्वप्ना को बाहा हब ताहा जानिबा एही कहानीर पंचम भागरे। कहानी केमिति लागुची मते निश्चय कमेंट करी जणैबे। आ जदि भल लागुथाए ताहले सब्सक्राइब टे निहाती करिवे। हिंदी स्टोरी चैनल लिंक मु ए स्टोरी डिस्क्रिप्शन दे देछि, क्लिक करी हिंदी स्टोरी शुणंतु। सब्सक्राइब करियो केबे भूले। रहउची नमस्कार, जय जगन्नाथ।